दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। अगले इशू तो पहला असीं अपने दर्शकों को अनाउंसमेंट कर दिए कि जो संत जरनैल सिंह खालसा जी भिंडरांवाले का जो जन्मदिन है जो गुरुद्वारा रिचमंड हिल विच मनाया जाना है संडे नूं। असीं चाहांगे कि तुसीं वध तो वध शमूलीयत करो। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर साहब। अगले इशू बारे गलबात करांगे जी डॉक्टर साहब। देखो मैं तुहाडी अपील नूं होर थोड़ा जिहा एलैबोरेट करदा जी कि एक चंगा रुझान है कि जिथे संत पिंडां वालियां दी सोच नूं एक पासे हुकूमत ने पहलां दबाण दी कोशिश कीती, 32-33 साल उन्होंने पूरा नेगेट करने की कोशिश की। इहदे बावजूद बड़ी पावरफुली ये आवाज़ दुनिया भर दे विच सुनाई दे रही है। और जिवें फतेहगढ़ साहब का समागम जिहड़ा कि कल 7 बजे तो 12 बजे तक कवर किया जाना है TV 84 ते शाम नूं, उस दे विच भी जिन्नी वड्डी हाज़री सी और इस बारे चंगी गल सी कि जे उहदे च कश्मीर तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी जिहड़ी बीबी कर रही सी उन्हां दी स्पीच मार्वलस। फिर असी लिंगायत जिहड़े कि एक अड धर्म है पर उन्होंने भी साडी तरह कॉन्स्टिट्यूशन च हिंदुआं च शामिल किया होया है, उन्हां दे स्पीकर। फिर मूल निवासियों दे नाल जिहड़ा सारी मूवमेंट वामन महेश जिहड़े कर रहे ने उन्हां दी प्रेजेंस और होर भी जिहड़े अड अड विचारां नाल सी जिवें उन्होंने संतां नूं ट्रिब्यूट दित्ती सो और संगत दी प्रेजेंस मीह दे बावजूद। सो इत्थे भी जिवें असीं पिछले ऐतवार जदों कि ये दिन वर्जीनिया दे विच मनाया गया, बहुत वड्डी गिणती च लोकल सिख संगत की पार्टिसिपेशन सी। और कमिंग संडे यानी कि परसों सिख यूथ ऑफ अमेरिका और बाबा प्रेम सिंह सोसाइटी वीर कुलवंत सिंह ने उन्होंने नाल और दुआबा सिख एसोसीएशन गुरुद्वारा कमेटी रिचमंड हिल की एड भी साडे चल रही है TV 84 ते। इन्हां सारियां दे सहयोग नाल और खास तौर पर इस लई भाई बलाका सिंह होरां ने इनीशिएटिव लिया सिख यूथ ऑफ अमेरिका वालों दुआबा सिख एसोसीएशन नाल मिल के। सो ये वड्डे पद्धर का समागम होएगा, संतां दे जन्मदिन की याद नूं समर्पित है और असीं भी उहदे च पार्टिसिपेट करांगे और असीं सिख संगत नूं अपील करांगे सारी ईस्ट कोस्ट दे कि वड्डी गिणती दे विच इस दे विच जिहड़ी है शमूलीयत करना जी। तुसीं इशू दी गल हां जी देखो पंजाब इलैक्शनां तो पहलां मौड़ जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट बठिंडे दा वड्डा मौड़ मंडी भी उहनूं कहंदे ने कस्बा, उस दे विच एक बंब धमाका क्योंकि उहदे च एक पब्लिक रैली हो रही सी जिसनूं जस्सी करके हरमिंदर सिंह जस्सी जां उसका की नाम है इहदा कुड़म है हरमिंदर सिंह जस्सी सौदा साध दा ये कांग्रेसी है, कांग्रेस का कैंडीडेट उत्थों MLA भी सी। और उहदे जदों एड्रैस कर रहा सी उस वेले एक बंब धमाका होया जिहदे च 7 बेगुनाह जानां गईयां और कई दर्जन जख्मी होए। और उस पीरीयड च कांग्रेस होए अकाली होण दूजे होण इन्हां ने पूरी तरह उसनूं खालिस्तानी धिरां दे खाते च पाया, पूरा एक डर पैदा किया। और इहदे च कोई शक नहीं है कि भी इस बंब बलास्ट ने पंजाब दे हिंदुआं नूं वड्डी पद्धर दे उत्ते कांग्रेस दे वल तक्या। समझौते दीयां गल्लां तां इन्हां दीयां चल ही रहीआं सी पर मैनूं लगदा है भी किते ना किते कोई इस किस्म की हिच विच रुकावट होएगी कि उन्होंने कहा भी आ देखो जी फिर आ गए अतवाद फिर आ गए। और इस नूं इहदे बावजूद कि नज़र आ रहा सी कि भी इस किस्म दीयां ड्रामेबाजियां जिहड़ियां इलैक्शन ईव ते उत्थे पोलिटिकल पार्टीज करदियां ने इसका मकसद तां कोई होर हुंदा। पर समहाउ जदों असीं 2 हफ्ते पहलां इस इशू नूं डिस्कस कीता कि किवें जिहड़ी स्पैशल टीम बठिंडे दी और दूसरी सी उन्होंने जदों ये सारे नूं बड़ा क्लोजली फॉलो करके इन्वैसटीगेट किया तो सारे ही रस्ते जिहड़े ने ऑलवेज जिहड़े ने दे वर लीडिंग टू सौदा साध डेरा इन सरसा। और जदों उन्होंने देखा भी उहदी वर्कशाप च ही उत्थे वो तैयार हुई गड्डी उहदे च ही बैटरियां भी नेड़े तो खरीदियां उन्होंने सारी एग्जीक्यूट ही सौदा साध ने किया। और ये कुड़म होण करके जस्सी ज़ाहिर है कि भी ये अमरिंदर दे बड़ा नेड़े है जस्सी, गल बड़ी क्लीयर हो गई। और उदों ये गल असीं अपने जिहड़ा सैगमेंट इस इशू ते कीता है मैं क्या भी कई बार कोई ओवर जैलस काम हो जाता है पर यह गल अल्टीमेटली पहुँचनी नहीं है मंतकी अंजाम तक क्योंकि ये तो एजेंसियां की सारी खेड खुल गई भी एक पासे हुण उही हाल जगतार सिंह जग्गी के मामले च हो रहा फड़ लिया
3 ਮਹੀਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਨੂੰ, ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਹਾਰਡ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਅ, ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਆਪਣਾ ਬਰੌਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਣ ਲਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਜੀਤ ਦੇ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਰੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਡੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਬਾ ਮੌੜ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹੱਥ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੁਰਤੀ ਸੁਸਤੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਪੁੱਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪਰਤਾਏ। ਹੁਣ ਸਿਰਸੇ ਚੋਂ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਜੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ 3-4 ਗਵਾਹ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਸਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੋਈ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ, ਨਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਲਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਤੇ ਉਹ DIG ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਢਿੱਡਲ ਜੇ 5-7 ਪੁਲਿਸੀਏ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਉਰਲੀਆਂ ਪਰਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਂਝ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਮ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠਣਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ IG ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲੋਟ ਤੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌੜ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ DIG ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਕੱਤ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਲਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟਮਕਾ ਹੋ ਗਿਆ।
पर कुल मिला के और उन्होंने देखा कि भी शायद ये गल भी शक पाए। और अज की जी दूसरी मेन खबर ये नाल सी कि जिहड़ा जस्सी वो ये कह रहा आई वॉज मॉड ब्लास्ट टारगेट जस्सी कि जी ये तो मैनू मारन लई धमाका किया। उन्हें कहा जी मैं डेरा सौदा साहब ने भावें मेरा कुड़म है पर उन्हें मेरी मदद नहीं सी की, फलाने वेले अकालियां दी कीती सी, टिमके वेले कीती सी। और उन्हें कहा कि भी ये जड़ा ये मैनू मारन लई ये जड़ा सारा काम किया गया, पर डेरा सौदा साहब का नाम उन्हें भी नहीं लिया। सो ਜ਼ਾਹਰ है कि ये है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਲਤਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਬਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ, ਔਰ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ 7 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਔਰ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਹ अजीत अखबार की स्टोरी होना है, मैंने रखता है कि भी ये किसी खालिस्तानी की लिखी स्टोरी नहीं। उन्हें कहा जी ऑर्डर आया ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।